Hello, students. I welcome all of you to the LMS platform for the next session. And in this session, we will be mainly focusing on carbohydrates. ನಾವು ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ we shall start with our first slide about the carbohydrates. So carbohydrates ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they are the hydrates of carbon because they contain water. Okay, hence they are called as the hydrates of carbon. The typical chemical formula for the carbohydrates is carbon with water and also N ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, where the N is more than 3. Now, what is the function of the carbohydrates? If you look at in the living world, in living organisms, the function of carbohydrates is very diverse. But we all remember very clearly that it is one of the chief source of energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ it is the main source of energy. Of course, there are other biomolecules like amino acids, glucogenic baratte, ketogenic amino acids baratte, and also we have lipids, which is yielding more energy than carbohydrates. But we see that the cell systems or the enzyme machinery that are present in the cells have evolved around carbohydrates, mainly the glucose. Hagagi, carbohydrates are the main source of energy anta ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ apart from source of energy, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ they are also are known to perform some other functions, like generally most of the cases carbohydrates they are part of the structural components of the cell ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, cellulose ಆಗಿರ್ಬೋದು. Similarly, they are also functioning as storers of the cells, energy storage in the case of cells, starch ಆಗಿರ್ಬೋದು, animal cells ನಮಗೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, they are used as a storage, energy storage in the case of cells. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್? ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿ ಜನರಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಮ್ ಇನ್ ಟು 2 types. The first one we are having is the simple sugars ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is called as the monosaccharide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲಿಗೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮೊನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ನೋ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. But whereas other examples for disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, we have lactose, glucoconjugates anta barutte for oligosaccharides. Glucoconjugates antandre, for example, lipids tagoli and also proteins tagoli. At the end of the proteins and at the end of the lipids, some sugar molecules are attached. So these are called as the glucoconjugates. If some carbohydrate molecules are attached to the end of the proteins, then it is an example for glycoproteins. Similarly, if lipids have some carbohydrate sugar molecules at their end, then we call them as glycolipids anta karitivi. So glycolipids and glycoproteins are examples for glycoconjugates. And polysaccharides alli some well-known example we have is the glycogen. Starch kuda barutte, cartilage kuda barutte. Okay, glycosamina glycans anta kariತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. Okay, proteoglycans ಬರುತ್ತೆ. Okay, which are examples for some complex polysaccharides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. But remember one thing, in this slide what we have shown here is disaccharide ಒಂದು category ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, but ultimately disaccharides come under the category of oligosaccharides. Oligosaccharides ಅಲ್ಲದೆ disaccharides ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ in many texts, in many books, they have given that disaccharide as a separate category, but in higher biochemistry books they have given disaccharides as a part of oligosaccharides. So what to consider? ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈಸೆಕ್ರೈಡ್ ಇಸ್
ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, what is the structure, like how do structures look like? So when we discuss about the structures, we are going to mainly concentrate on the monosaccharides. Monosaccharide structures ಅನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಡೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೀಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಡೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋಸಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, and aldehyde group ಅಂದ್ರೆ CHO group ಬರುತ್ತೆ, carbonyl that is CO and hydrogen. If this aldehyde group is present at the end of the carbon, ಶುಗರಿನ ತುದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we consider that kind of sugar as aldosis. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ that is CO group apart from terminal ಅಂದ್ರೆ it is not present at the end of the sugar, it is present in between. ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೀಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ monosaccharide also depends upon the number of carbons. For example, we have 3 carbon monosaccharides, 4 carbon monosaccharides, 5 carbon monosaccharides, 6 carbon monosaccharides, and so on. For example, if it is a 3 carbon monosaccharide, it is called as triosis anta karitivi. And if it is 4 carbon, it is called as a tetrosis anta karitivi. If it is 5 carbon monosaccharide, it is called as pentosis. Hage 6 carbon ittandre it is called as hexosis anta heltivi. 7 carbon ittandre it's called as heptosis anta karitivi. So if it is a aldose iddu ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is called as aldotriose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly, if it is a ketonic group ಇತ್ತು, carbonyl group ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕೀಟೋಟ್ರಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಡೋಟೆಟ್ರೋಸಿಸ್, ಅಲ್ಡೋಪೆಂಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕೀಟೋಪೆಂಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಗರ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ CHO ಬರುತ್ತೆ, ನಡುವಿರೋದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ CH2OH ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಡೋಸಿಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಡೋಸು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಡೋಟ್ರಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ CO ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀಟೋಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೀಟೋಟ್ರಯೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೀಟೋಟ್ರಯೋಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ಕೀಟೋ ಅಲ್ಡೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಥೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ chiral carbon. You can see in the structure of the glyceraldehyde. Look at the central carbon. 4 different structures or 4 different substituent groups are attached, which are indicated in the arrow marks. CHO ಒಂದು group, OH is also one more group, CH2OH is also one more group, hydrogen H is also one more group. All of these 4 different groups are attached to one common carbon, one single carbon which is present in between of all this, and that carbon is called as a chiral carbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ D ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ L ಫಾರ್ಮ್. ದ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ in this slide you can see that we have the glyceraldehyde, and if we place a mirror ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ
ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಮಿರರ್, ಇದರ ಮುಂದಗಡೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇದರದೇ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇದರದೇ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗಿರೋಂಥ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಾಗ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್ adjacent to each other, these are called as non-superimposable mirror images ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call them as non-superimposable. What do you mean by non-superimposable? Non-superimposable ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇ ಲುಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ however they don't overlap on each other, which is called as the non-superimposable mirror images ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You can look at the structure which is given over in the slide. That is L-glyceraldehyde and D-glyceraldehyde ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What do we mean by L and D? D stands for dextrorotatory, L stands for levorotatory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When it turns the light into polarized light into right side or left side, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಿವೋರೊಟೇಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬೋತ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಸ್ಟೋನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ CH2OH, CH2OH. ಟೂ CH2OH ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ asymmetric carbon or also called as chiral carbon ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ there will be no enantiomers. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು 4ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಝೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. So the carbon which we see in this diagram is an example for achiral carbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ symmetric carbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Chiral carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it's also called as asymmetric carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I hope the points are bit clear over here. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Revisit the part once again, repeat the part once again. You will try to understand this. So ಈಗ ಒಂದು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ chiral carbons ಇದೆ? How can you calculate or how can you count the number? See, when you are trying to calculate the number of the chiral carbons in a monosaccharide, that is the ketosis or in the case of aldosis, you should not count the terminal carbon. ಅಂದ್ರೆ ತುದಿಗಳಿಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ತರ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಡೋಸ್, ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರುವಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕೀಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ CO ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, the only carbon which is having 4 different substituent groups is the central carbon. Look at this diagram over here. Okay, so we are having CHO group, that is the first carbon. Next is again one more second carbon, and the third carbon is the CH2OH group. So illi diagram alli you can clearly see the first carbon and the third carbon are not chiral carbon. The central carbon naduvenide, that carbon is an example for chiral carbon anta karitivi. Take one more example, that is glucose tagolli, D-glucose tagolri. It is an example for again aldose. It is made up of 6 carbons. So remember, look at the first point in the slide. Now aldose iddaga first ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 chiral ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅದೇ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೀಟೋಸ್. ಸೊ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ದ 6th ಕಾರ್ಬನ್, ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, which is the second carbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ -3, 6 - 3 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು 3. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 chiral carbons are present. ಸೊ ಈಗ chiral carbon ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ chiral centers ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, that if there is increase in the number of carbon, there is also increase in the number of the chiral centers. As the number of chiral centers increase, there is also a greater number of enantiomeric forms. The best example is, ಈಗ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ chiral ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to use a formula which is called as 2n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where n represents the number of chiral carbons. So glyceraldehyde, as I was telling, it is made up of 3 carbons. Out of 3 carbon, the central carbon is the only chiral carbon. So 2n ಅಲ್ಲಿ n ಗೆ ನೀವು 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ, so the answer is 2, which means that ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎರಡೇ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, which is D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde. ಅವೆರಡು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ನಾವು ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 chiral carbons. ಸೊ 2n ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ 2 ಹಾಕಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 16. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 16, 8 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ D-glucose and 8 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ L-glucose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 16 ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 16 ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 D ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 8 L ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ chiral ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2n ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ chiral ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. Now, here you can see that there are some stereoforms that is called as epimers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುಗರು, ಒಂದು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. Such kind of molecules are called as epimers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is what 2 monosaccharides vary at only 1 carbon atom. Such molecules are called as epimers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The best example we are having is D-glucose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಪಿಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 6 carbon aldehyde, that is 6 carbon monosaccharide. So look at the diagram. ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೋಸು ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಏನಿದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್
and the second carbon of mannose, third carbon of glucose, second carbon of the mannose ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಮರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎಪಿಮರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಪಿಮರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್? ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಫಾರ್ ದ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಓಪನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಮಿಲ್ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. 6 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್, ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೈರಾನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಾನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1ನೇ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಒಂದು 6 ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೈರಾನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌ ದ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ is more of a very complex chemistry behind it, which we can't discuss in the video. But remember one thing, ring structure formation ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೈರಾನೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ 1st ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೈರಾನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೈರಾನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ತರ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಪದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಸಿ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ CH2OH ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತ OH ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ CH2OH ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಬೀಟಾ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ಬೋತ್ OH CH2OH and the first carbon OH are present on the top similar way, then it is called as beta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದೇ ತರ we also have 5 carbon structures, 5 carbon ring structures, which is called as the furanosis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in this case ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the fifth carbon attacks the second carbonyl group to form a structure which is called as the furanose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾ? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, OH ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ it creates one more chiral center. For example, glucose ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು we have 4 chiral centers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ however ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು chiral ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. that chiral carbon is called as anomer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ anomeric ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, that is called as cyclization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And you can see the alpha D glucopyranose and the beta D glucopyranose, they are actually interconvertible. And this process of interconverting is called as mutarotation. So you can see in the, what you can say, diagram over here, that the arrow mark is indicating the carbon, that is the first carbon now. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಿಶರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. If you attach monosaccharides with each other, what is the result? The result is oligosaccharides. Yavaga two monosaccharides linked are together by the glycosidic bonds, it results in the formation of disaccharides. So disaccharides are the most common examples for oligosaccharides anta barutte. In case nim kade 3 to 10 sugar units na ನೀವೇನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is called as oligosaccharides. Generally, the monosaccharides are linked by the glycosidic bonds, as we discussed. So let us take one example over here. Alpha D glucopyranose, that is the alpha D glucose. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಡಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬೀಟಾ ಡಿ. ಸೊ ನೀವು 2 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಅಥವಾ 2 ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸು, 1 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸು 1 ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸು ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ alpha D glucose, which is also called as the alpha D glucopyranose, and one more is the beta D glucopyranose, also called as the beta D glucose. Hydroxyl group attacks on the anomeric carbon. Okay, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ alpha 1,4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Now why it is called as alpha 1,4? Because the first carbon and the fourth carbon of the another sugar molecule, first carbon of one sugar that is on the left side and the fourth carbon on the another side, that is the right side, both of these two are involved in the formation of the bond, hence it is called as 1,4. And why it is called as alpha 1,4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಫಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ದಾಟ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the alpha 1,4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸಿಲ್ 1,4 ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸಿಲ್
ಪ್ಯಾರನೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ reducing sugar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where it can react with the cupric ions, which is an example for oxidizing agent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This kind of reaction happens only with the sugars with anomeric carbon. So you can look in the diagram, maltose in a right side sugar ಏನಿದೆ, that is the beta D glucopyranose ಏನಿದೆ, ಅದರದ್ದು OH group, first carbon OH group, that is anomeric carbon OH group, is still freely available for the reaction. So that OH group actually reacts with the cupric ions and undergoes the reduction process. Hence it is an example for what you can say reducing sugar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ sucrose ಏನಿದೆ, it is an example for a disaccharide, but it is in non-reducing sugar. Why? Because it does not have any free anomeric carbon. When there is no free anomeric carbon, it cannot react with the cupric ions or oxidizing agents. Hence, it's not an example for reducing sugar. Now, let us move on to the last few part of the slides, where we will be discussing about the polysaccharides. So, iga polysaccharides, we commonly call them as glycans. And generally, we categorize the glycans or polysaccharides into two types. The first category we have is the homopolysaccharide. Homopolysaccharide ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it is basically made up of repetition of same sugar unit. ಒಂದೇ sugar unit multiple times repeat ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, we call them as polysaccharides. Generally, they can be branched or unbranched. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ದಾರದ ಎಳೆಯ ತರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉದ್ದ ಎಳೆ ತರ ಇರಬಹುದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ they can be branched. So one example which we know very well known is glycogen, which is used as a storage material, as a fuel in the living cells, animal living cells. And one more we are having is chitin anta bartade, which is example for a structural component in animal world. So ಇನ್ನೊಂದು category, as I was telling, is called as the heteropolysaccharides, where it is made up of two or more different sugar units. And most of the cases, they are part of the structural component of the cells. So let us look into one example, that is the glycogen. Glycogen ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it is an example for reserve food material. So glucose ಏನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, it is excess glucose ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ liver cells, fat cells ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ and glucose is released into back to the blood. So this is how the whole process actually works. So hence glycogen is the most common reserve fuel present in the animal cells, and it is a polymer of glucose. Idu glucose in a polymer agide, hence it is an example for homopolysaccharide. And it is branched. Idu branch kudanu agirutte. So branch hengagutte, ella agutte andre, technically speaking, at every 10th glucose residue, from first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10th residue ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 10th ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎವರೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ 8th to 12th ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಇದೇ ತರ we have chitin as one more example for what you can say homopolysaccharide. It's a polymer of N-acetyl glucosamine ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So glucosamine is a modification of a glucose where ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಸೆಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ and amine group attached ಆಗಿರುತ್ತೆ. So you can see over here, so N-acetyl glucosamine is a modified sugar where it contains acetylated amino group. Okay, the structure are not shown over here. And it is mainly present. What is the importance of N-acetyl glucosamine? It is actually present in the exoskeleton of arthropods. Arthropods ಅಂದ್ರೆ shrimp ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ crab ಆಗಿರಬಹುದು, prawn ಆಗಿರಬಹುದು, right? Even like simple insect like cockroaches ಆಗಿರಬಹುದು, right? ಈ ತರದ್ದು ಎನಿಮಲ್ಗಳಲ್ಲಿ exoskeleton ಬರುತ್ತೆ. ಆ exoskeleton is basically made up of chitin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. One more type of polysaccharide we are having is the glycosaminoglycans. Now, these are actually examples for heteropolysaccharides. ಯಾಕೆ? They are polymers of a repeating disaccharide. ಎರಡು ಶುಗರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಶುಗರ್ ಯಾವುದುಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ N-acetyl glucosamine ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ N-acetyl galactosamine ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ these two sugars, which is called as the disaccharides of these two, are the most commonly used.
And interestingly, some glycoside monoglycans also have negatively charged. Why they are negatively charged? Because they have sulfate groups. That is the reason. So one example we are having is the hyaluron. So it is generally made up of two sugars, which is called as the D-glucouronic acid, and one more is the N-acetyl glucosamine ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸಿನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲುಬಿನ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹೈಲೋನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ one more we are having is the chondroitin sulfate anta barutte. This is mainly present in the cartilage, which provides the tensile strength, that is the flexibility. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೀರಾ, your whole body weight actually is pressed against the cartilage present in the knees. That strength is called as the tensile strength ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, which is called as the dermatan sulfate ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is present in the skin. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ನೀವು ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಬೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡರ್ಮ್ಯಾಟನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಜನರಲಿ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಹೇರ್, ಹೂಫ್ಸ್, ನೇಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಏನಿರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್. ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. You have to watch this video repeatedly and also refer some textbooks. This is all the textbook references I have done. And I have also used some YouTube references also, right? So we will be meeting in the next session, and in that session we shall be discussing some other biomolecule. Thank you.